गावा तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरनना साकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरनना साकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल साहिबे बरकत, साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशनी चिराग नूरे नज़र, ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, महान सतगुरु, शहीदां दे सरताज सतगुरु, साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे विच असी वेखदे हां, जितने वरण ने, धर्म ने, जातां पातां ने, हर एक मनुख ने परमात्मा वाहिगुरु दा कोई नाम निश्चित किया होया है। कोई उन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु कह के चेते कर रहा है, याद कर रहा, कोई राम राम कह के ओदी बख्शिशां लै रहा है, कोई अल्लाह खुदा कह रहा है, कोई करीम कह रहा है, कोई राज़क रहीम कह रहा है, पर उहदा हर एक नाम गुणवाचक है। उन्होंने जो नाम मिलिया किसी गुण दे करके मिलिया है। साडे वांग नहीं भी कोई भी नाम माँ बाप ने रख लिया, किसी का नाम कोई भी होवे, जे उहदा नाम सुंदर सिंह है तो जरूरी नहीं कि वह सुंदरता होवे उहदे कोल। किसी का भी नाम नानक सिंह हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि गुरु नानक देव साहब जी वाले गुण, नानक वाले गुण उहदे कोल होण। किसी का भी नाम रामचंद्र हो सकता, राम सिंह हो सकता है, पर जरूरी नहीं उहदे च गुण होवे कि सृष्टि च रमिया होया है, समाया होया है। कईयां दा ऐसा भी एक दो जगह सुनन नूं मिलिया कि किसी का नाम वाहिगुरु सिंह भी रखिया गया। हुण जरूरी नहीं कि उन्होंने वेख के या उहदे कम्मां नूं वेख के वाह गुरु निकल जावे, नहीं ते वाहिगुरु दी ही बरकत नूं वेख के वाह निकलदी है कि इन्नी महान कुदरत तेरी, वाह निकल जाती। वाह गुरु उहदा नाम गुणवाचक है, वो सब उत्ते रहम करदा नूं रहीम कहंदे ने, वो सब उत्ते कर्म करदा बख्शिश करदा उहनूं करीम कहंदे ने, वो सब दातां देण वाला है, उहनूं दाता कहा जांदा है। इस करके उहदे नाम दी गल गुरबाणी च मुख तौर पर आउंदी है। जितनी बाणी है ना, वो साडे अंदर गुण पैदा करना चाहुंदी है, क्योंकि जे गुण पैदा करांगे तां ही गुणां दे खजाने नाल किते सांझ पै सकदी है। इस वेले बाहर भावें मींह पै रहा है, पर जिन्हां नाल गुरु नाल प्यार है वो थोड़ा रुक सकते हैं। झखड़ झांगी मींह वरसै भी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवै बहु खारा, गुरसिख
लंघ गुर पै जाई, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। वो किस तरह रहेगा? वो तो फैसला लै लेगा ना, गलियां चिक्कड़ दूर घर, घर बेशक दूर हो गए, गली दे चिक्कड़ है, पर नाल प्यारे नेहो, नेह भी ते है। ते कहंदे वो नेह जिहड़ा मैं तोड़ना नहीं है। भेजो सज्जो कंबली अल्लाह बरसो मेह, इनू अल्लाह ही पढ़ना है, शब्द अल्लाह है। कोई अल्लाह पढ़ता है, कोई अल्लाह पढ़ता है, नहीं, शब्द अल्लाह है। जो औंकड़ है ना हाहे दे थल्ले, वो एक वचन की लखायक है। जिस तरह तुसी जपजी साहब का पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी विचों करो ना, गुटके च जप जी लिखिया होया है, क्योंकि रिस्पैक्ट नाल गुटका छप्पन वालियां ने जी शब्द ला दिता है। पर बाणी का नाम असल विच जप है। ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जद तुसी पाठ आरंभ करदे हो, जप हैडिंग च लिखिया होया जज्जा पप्पा, ते पप्पे दे पैर थल्ले औंकड़ है। इसका मतलब एक वचन, ये बाणी का नाम है। पर जपजी साहब च जिथे जाके तुसी पढ़ते हो असंख जप असंख भाओ, उथे वेखोगे जो असंख जप लिखिया ना जिथे, उथे पप्पे दे पैर थल्ले औंकड़ नहीं है, मात्रा नहीं है, जज्जा पप्पा, पर उच्चारण उथे भी जप है, पर वो बहुवचन है, बहुत सारे जप। जिथे एक वचन लिखा जाएगा थल्ले औंकड़ ला दी जाएगी। हाँ, जिथे पढ़दे जप मन सतनाम सदा सतनाम, उत्थे जज्जा पप्पा ते सियारी है, क्योंकि जब जप की गल अगे बढ़ेगी की जाएगी तो फिर ये स्वरूप आता है। राम दे पैर थल्ले औंकड़ भी आउंदी, उन्होंने आपां रामो नहीं पढ़ते या रामू नहीं पढ़ते, तो फिर अल्लाह नूं क्यों अल्लाह पढ़ते हैं या अल्लाह पढ़ते हैं? शब्द है अल्लाह, जिस तरह शब्द है उत्थे जप औंकड़ है, पर उन्होंने जपो या जपू नहीं पढ़िया जाता, उन्होंने जप ही पढ़िया जाता है। इस तरह अल्लाह शब्द जो है उन्होंने अल्लाह ही पढ़ना है, अल्लाह नहीं पढ़ना है। गुरबाणी व्याकरण ये सानू समझाउंदा है। खैर, नाम की गल जब कर रहे हैं, गुरबाणी साडे अंदर गुण पैदा करना चाहती है। ते गुण की है? अमृत गुण संत बोलते, कहते गुण अपने आप विच अमृत है ते अवगुण जहर है। जे असी अवगुणा नाल सांझ पा रहे हैं तो रोज साडे अंदर जहर उतर रहा है। जहर मतलब असी क्रोध कर रहे हैं, असी दूजे नाल साड़ा रखते हैं, जैलस है, तो ये चीज़ां जहर ने साडे अंदर पैदा हो रही ने। नफरत, नफरत जहर है, ये साडे अंदर पैदा हो रही है, ਇਹਦਾ बीज साडे अंदर डिग रहा है, तो दरख्त भी साडे अंदर ही पैदा होना है ना, बाहर थोड़ा पैदा होना है। दूजे नूं बाद विच कुछ दुख देंगे, पहला दुख अंदर साडे उतरदा है। ये बेशक सानू नज़र नहीं आता ये, इस करके साहब कहंदे तू अवगुण रूपी जहर नाल सांझ ना पा। तू एक सिद्धांत लैके चल, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। जे तू न्या गुरु वाहिगुरु ते छड़ दिंदा है, फिर वो बड़ा कमाल का न्या करता है। जो हालत औरंगजेब नाल होई, तुसीं देखिया कि की हालात बने औरंगजेब दे अखीर वेले, भी मंजे उत्ते ही गंदगी मल मूत्र दे च पिया रहिंदा सी। जिन्हों जफरनामा पढ़ के दास ने बेनती की सी कि इन्नी लानतां पईयां अंदरों कि उन्हें वसीयत च लिख दिता अपनी कि मैं इतने जुल्म कीते ने, पाप कमाए ने, कि मेरी कब्र नूं भी किसी दरख्त की छां मानण दा हक नहीं है। मैनू दफनाया भी उत्थे जावे जिथे कोई दरख्त की छां ना होवे। हुण कारण कि सारी उम्र जहर ही अंदर भरदा रहा। ते सतगुरु कह रहे ने कि तू गुण कमा, गुणा का होवे वासला कड़ वास लई जै। ये तां कह रहे हैं कि जे किते तुसी रोज राम 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 जप रहे हो ना, तो एक दिन वाकई सच्चाई नाल जपना है। ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो फिर किथे बंदा समझ सकेगा कि सारियां च राम है। फिर किदां समझेगा सभा कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रहे।
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਸ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਸਰੀਰ ਦੋ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸਮ ਦੋ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਟਾਂਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜਦ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਪ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪ ਏਕੈ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਆ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਾਇਆ ਹੀ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਟਿਕੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਤੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੋਚਣਾ ਤਿਲਕਣਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਤੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਲੂ ਤੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਬਨੇ ਸੋ ਸੁੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਕਾਲੂ ਤੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਬਨੇ ਸੋ ਸੁੰਦਰ। ਜਗਤ ਆਪੂਖਣ ਸਕਲ ਉਤਾਰੇ ਤਦਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਧਿਕ ਉਜਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਚਮਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕਹਿਆ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੌਲਤ ਇਤਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦ ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦਾਈ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ 12 ਮੁਖੀ ਦੀਵਾ, ਵੀ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।
पर दाई दौलतां कहंदी वो 12 मुखी दीवा जो सी ना ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਘੱਟ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਾਈ, ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੌਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥਾਲ ਦੌਲਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ। ਜੋ ਦਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਜੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਗਈਆਂ, ਇੰਜ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੀਰਘ ਨਰਜੋਂ ਬਿਲਾਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਾਰੂਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ 40 ਗੰਜ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਕਬਰਾਂ ਪਟਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਟਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਬਰ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਕਢਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਪਤੀ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕਢਵਾ ਲਿਆਇਆ। ਜਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਾਰੂਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਭੂਮੀਆਂ ਵਰਗਾ ਚੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਚੱਖਿਆ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੂਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਾਜੂ ਕਤਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੂਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਪਤੀ ਲੂਣ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੂਣ ਤੱਕ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਉਹਦਾ ਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਟੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਈ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵੈਦ, ਹਕੀਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਜਾ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਅਗਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਸਰਦ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਇਕ ਹੈ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਖੋਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਖੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣਗਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਧਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੌਧ ਧਰਮ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੈ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕੌਣ ਜ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ?
कोई जवाब नहीं हुण। उदों सतगुरु जी ने कहा कि धर्म रूपी बल्द ने चकिया होया, मतलब कि धर्मी बंदियां दे आसरे ते, धर्म कमाउण वालियां दे आसरे ते धरती टिकी हुई है। अजकल ज्यादा भूचाल भूकंप शायद इसे करके आ रहे ने। भारी भूही अकृत कण मंदी हूं मंदे, एहसान फरामोश लोग दुनिया ते ज्यादा हो गए ने, उन्हां दी तादाद लगातार वधदी जा रही है। वो सिर्फ परमात्मा वाहिगुरू नूं, अल्लाह खुदा नूं, राम नूं वरतदे ने, गॉड नूं वरतदे ने, जपदे नहीं ने, धर्म कमाउंदे नहीं ने, धर्मी हैन नहीं, जाता तद अधर्मी ने। उदा भी खोलो, उदा भी खोलो, अपनी जेब भर लो। अयाशी इतनी वध गई है, लगातार रात दे 12-12 1-1 बजे तक इकट्ठे होके शराबां दे दौर चलते ने, ते फिर अमृत वेले जागणगे की? ये ते तुहाडे वर्गे धर्मी बंदे जो रोज दी संगत करन वाले ने, मेरे सामने कई बैठे ने, इउं कह लो किते ना किते जो तुसी थोड़ा धर्म कमा रहे हो उहदे आसरे ते टिकी हुई है धरती। ये दास नहीं कह रहा है कि गुरु नानक देव साहब जी कह रहे ने। ते धर्म किहनूं कहंदे ने? कहंदे धर्म विद्वानां ने ना, क्योंकि शब्द आया है सगल धर्म हर के गुणगाम, वाहिगुरू दे गुण गाउण विच सारे धर्म ने। असल विच धर्म की है? गल चेते आई जद ना अंग्रेजां ने इस भारत वर्ष ते कब्जा कर लिया ते उन्हां दा राज हो गया, ते उन्हां ने कुछ ना कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाउणियां आरंभ कीतियां। ते उन्हां ने कहा जिथे सारे सबजैक्ट पढ़ाए जाने ने उत्थे धर्म का भी सबजैक्ट पढ़ावांगे। मसला खड़ा हो गया किहड़ा धर्म पढ़ाया जाए। हिंदू वीर कहंदे हिंदू धर्म पढ़ाओ, मुसलमान कहंदे मुसलमान धर्म पढ़ाओ, ते सिख ईसाइयां ने भी कहना सी, जैन बोधी सब कहण लगे। मसला खड़ा हो गया किहड़ा धर्म पढ़ाया जाए जिस च सारे धर्मां की पढ़ाई हो जाए। ते साधु टी.एल. वासवानी ये सिंधी महापुरख होए ने, हर धर्म नूं इन्हां ने पढ़िया सी ते बड़ी जुड़ी हुई सुरत दे मालक सन। रोज सुखमनी साहब का पाठ करते सन ते लाहौर कॉलेज दे विच प्रोफेसर सन, हर धर्म च बोलन जाते सन। ते उन्हां तो पुछ लिया गया कि मसला किस तरह खत्म होवे, ते उन्होंने पता की किया? कहंदे वो धर्म पढ़ा दिओ जो गुरु नानक देव साहब जी दे दरबार ने कहा है। कहंदे वो किहड़ा धर्म? कहंदे वो धर्म है सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। सब तो श्रेष्ठ धर्म की है? दो ही तंगलना ने, परमात्मा वाहिगुरू का नाम जपो ते चंगे कर्म करो। बस ये पढ़ाउणा शुरू कर दिओ कि जो जिस वर्ण विच है वो अपने अपने अनुसार अपने रब का नाम जपे ते चंगे कर्म करे। इन्हां बच्चों नूं चंगे पासे जोड़ दिओ, ये धर्मी हो जाणगे। एक पंक्ति नूं बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। उहदे अर्थ इउं कीते जांदे ने, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। ते उहदे अर्थ लोग करते ने कि राज तो बिना धर्म दी रखिया नहीं हो सकती, धर्म नहीं चल सकता। नहीं, दूजी लाइन बिल्कुल साफ अर्थ कर रही है। असी रुकना कित्थे है? राज बिना धर्म ना चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। कोई भी राज धर्मी राजे तो बिना नहीं चल सकता। अधर्मी राजे का राज ज्यादा चिर कायम नहीं रहिंदा है। धर्मी राजे का राज कायम रहिंदा, प्रजा सुखी रहिंदी है। ते इत्थे ये कहा गया जाता है धर्म बिना सब दले मले हैं। औरंगजेब वर्गा की हालात हो गए तुसी देखिया। एक बादशाह जिन्हें देश उत्ते राज किया होवे, ते पहला रियासतां सन, हुण भी राजियां कोल वो रियासतां दे करके तुसी देखो ये सिंधिया ते दूजे किन्ने उन्हां कोल हुण भी काफ़ी कुछ हैगा है, सरकारां वल्लों मिलिया उन्हां नूं, ते वो अज भी राजियां वांग जी रहे ने। पर औरंगजेब दा की होया? कलकत्ते दी गलियां च कहंदे भीख मंगदे होए उन्हां दे वंशज हालात हो सन।
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਜਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਕਹਾਨੇ, ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਮਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੁਰੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਏ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਜੋੜਤਾ ਹੈ ਤੋੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਇਹ ਥੋੜਾ, ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਧੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੌਰਾਹਾ ਦੁਰਾਹਾ ਤਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਧੋਖੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਤ ਦੀ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੈ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਨੀਲਾ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਰੈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਯੈਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰੰਗ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਲਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਚਾੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਢੀ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਬਨ ਜਾਤੇ हैं सब अपने जब जर पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सुख में बहु संगी भए दुख में संग ना कोए। पर जद बच्चों को पूरी कथा सुनावांगे कि एक यतीम अनाथ बच्चा वो अज बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावा बन गए। ते बने किस तरह? क्योंकि गुरु अमरदास साहब जी दे चरना च आ गए, सेवा करन लग गए, नाम जपिया। ते साडे बच्चों च भी रंग चढ़ेगा ना, वो गुरु दे रंग च किते रंगे जाणगे। नहीं तो रोज टैलीविजन दे झूठे नाटक, भैड़े भैड़े कार्टून सब कुछ है। पर जतन कीते ने कईयां ने, पंथ दर्दियां ने, भाई तारू सिंह जी दी वो फिल्म दिखाओ, माता साहिब कौर जी दी वो दिखाओ, 4 साहिबजादियां दी फिल्मां बनियां ने अज, वो विखाओ। जद बच्चे वेखना शुरू करनगे आदत पएगी। खैर दास अर्ज कर रहा सी कि रंग, ये भी रंग चढ़ाउण दा एक तरीका है। बच्चियां नूं एक साखी सुनाओ ते एक गुरबाणी विचों सिक्ख्या उन्हां नूं दिओ। अज बहुत कुछ है इंटरनेट ते, जे मावां इस पासे भी थोड़ा ध्यान देण, इंग्लिश पढ़ाउण ते फ्रेंच पढ़ाउण ते पूरा जोर लग्या होया, इहनूं जर्मन पढ़ा दिओ, मावां लगियां ने रात दिन। पर काश मां किते 10 मिनट कढ लवे, सोढ़ी चमत्कार विचों एक साखी पढ़ लवे, 2 ਤੋਂ 3 मिनट लगणगे पढ़न विच ते 5 मिनट लगणगे बच्चे नूं कहानी सुनाउण विच। ते फिर शब्द दे अर्थ पढ़न विच, एक शब्द दे अर्थ पढ़न विच 2 ਤੋਂ 3 मिनट तो ज़्यादा नहीं लगते। पर उहदा जो रहाव दा सार है, भाऊ है, वो तुसी बच्चे नूं सुना दिओ। या फिर बच्चे नूं रोज जपजी साहब दी एक पौड़ी याद करवाओ, एक पौड़ी सिर्फ। बेशक तुसी बच्चे उत्ते बर्डन ना पाओ, उन्होंने सहजे सहजे तोरो, पर जो उन्होंने पौड़ी कल याद कराई सी, अज दूजी पौड़ी याद करवाते हैं, उसका पहला पाठ करा दो, उन्होंने याद होंदी रहेगी हमेशा। इउं ही अगे तो अगे वधदे रहो।
ਉਹ ਜਪਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੂਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਤਾਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਉ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚਾਸ਼ਨੀ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੰਕੋਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਤਿਸ ਪੂਜਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੀਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਸ ਸ਼ਰੀਰ ਥਾਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਰਾਜਾ, ਹਰੀਚੰਦਰ, ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ 3-4 ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਲਾ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ 100 ਹੋ ਗਏ, 1000 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਰਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀਆਂ ਆ ਗਈ ਸੁਣਨ। ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਿਆ, ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ 4 ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲੇਟ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜਿਆ ਉਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨਾ ਇਉਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਘਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੰਝ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੈ ਕਿਸਾਵੈ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਵੈ ਬਹੁਰ ਲਗਾਵੈ ਪਾਨੀ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਕਿਸਾਵੈ ਸੋਈ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਹੈ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਂਗ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਜਰਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਫੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਗਰਦਨ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਈ, ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਬਈ ਉਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੈ ਕਿਸਾਵੈ ਬਹੁਤ ਘਿਸਾਵੈ ਬਹੁਰ ਲਗਾਵੈ ਪਾਨੀ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਕਿਸਾਵੈ ਸੋਈ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਹੈ ਜਾਨੀ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਮਨੇ ਹੈ ਜਾਨੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
ਤੇ अज जान बच गई। भले वो जान तो बचती है, जमीर भी मरण तो बच जाता है। बशरते इत्थे सत्संग च बैठिए। अखीर च साहब जी कहते ने, प्रगट्यो सूजन सगले पवन पतित पुनीत ताकी पगरेन। वो मनुख प्रगट हो जाता सारे संसार दे च, जो नाम जपण वाला है। ते कहते ओदे ते चरण दी धूड़ भी दुनिया बाँचती है। जाको भेटियो हर हर राय ताकि गतमित कथन ना जाए। जिन्हों वाहिगुरू मिल गया ना, ओदी गत ते मित बयान नहीं की जा सकती। इस करके 8 पैर कर जोड़ते आओ, उन साधा का दर्शन पाओ। मैं ते 8 पैर मैं हथ जोड़ के वाहिगुरू नूं ध्याउंदा, ते ओ गुरु साधु, ओ गुरु ग्रंथ साहब कहंदे मैं जाके चरण धूड़ मंगदा ते दर्शन मंगदा रोज, कि गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन मैनू रोज होण। ते अखीर च पुकार देखो क्या कमाल दी है, मोहे गरीब कौ लेहो रलाए, नानक आए पए शरणाए। ऐ मालक वाहिगुरू मेरे वर्गे गरीब नू अपने नाल रला लै। पर गरीब वो नहीं जो झुग्गी झोपड़ी च बैठा या किते, उन्हां दी आकड़ कई बारी वेखण वाली हुंदी है। वो कह दिंदे ने तेरे कोल ताकत है, मेरे कोल हुंदी फिर मैं तैनूं दसदा। या कह देणगे तेरी इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत ते है नहीं, तेरी रहण नहीं देनी। इहो जे थोड़ी गरीब होए जो अहंकार नाल भरे ने। गरीब कौन ने? गुरमत हृदय गरीबी आवे, जिन्हां दे अंदर निमरता है। नानक गरीब तह पया द्वारै, हर मेल लेहो वडियाई। सो संगत जिहड़ी दूरों दर्शन करन आउंदी सीसगंज साहब दी, अक्सर मैं उन्होंने जी आया कहता हुंदा हाँ, क्योंकि अनाउंसमेंट करते होंगे हाँ। तो सरदार प्रीतपाल सिंह जी भाटिया, उन्होंने सुपत्नी परिवार भी है सीसगंज साहब पुजे ने, जो रायपुर छत्तीसगढ़ के इलाके विचों पत्थलपुर। तो मैं उन्होंने भी जी आया कहता, सरबत साध संग लई अरदास है, तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बेअंत होइया भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की